कविता लेखिबार इच्छा शक्ति आगे हार मानिछि उच्च शिक्षा। पंचम षष्ठ पाठ पढ़ी 500 रु ऊर्ध्व कविता लेखिबारे होइछन्ति सफल। आजिर आधुनिक समाज रे युवपीढ़ी किपरि कविता लेखिबा प्रति आग्रह प्रकाश न करी कविता लेखिबाठु दूरेई जाउछन्ति ताहा आपण जानिछन्ति। किंतु आमे आपणको एपरि जणे व्यक्तिଙ୍କ सह परिचित कराइबु जे 76 वर्षरे पदार्पण करिबा सत्ते कविता लेखिबा प्रति रही दुर्बलता। से गोटे नुहे दुईटा नुहे तांको जीवन काल मध्य 500 रु ऊर्ध्व कविता लेखि सारे। आसतु तांकोठु सुनिबा से कौन कहउछन्ति। वर्तमान आमे आपन को देखिबा पई चाहिबू। आपन जानिथिबे समाज रे अनेक कवि अछंती, कविता लेखुचंती एवं कविता माध्यम रे समाज को अनेक प्रेरणा मध्य दउचंती। आमे आपन को वर्तमान देखिबा पई चाहिबू भंडारी पोखरी ब्लॉक र रंजीत पंचायत रे थिबा जणे व्यक्तित्व जहाँकर नाम महेंद्र मल्लिक। से मध्य अनेक कविता लेखिचंती। बयस अनुक्रम बयस अनुसार अनेक हेबा बयस तांकर अनेक हेबा सत्वे से कविता प्रति तांकर दुर्बलता रही अनेक कविता मध्य लेखुचंती। आज आमे तांको सहित सीधा सड़क कथा हेबू एवं तांको पचारि बुझिबू अध्यावधि से केते कविता लेखिचंती एवं केउ केउ कविता समाज को प्रेरणा देला भली वार्ता देइछि एवं केउ केउ कविता समाज रे एक प्रेरणा सृष्टि करिछि। आसंतु आमे सीधा सड़क कथा हेबा महेंद्र नानांक सहित एवं से कौन कहउचंती। नाना आपण अनेक किछि कविता लेखिचंती। आपण जने मध्यवित्त परिवार जन्म ग्रहण करिचंती। आपण मध्यवित्त परिवार रे हेले भी सत्वे आपण बहु घात प्रतिघात मध्य रे आपण अनेक किछि कविता लेखिचंती एवं लोकन को अनेक प्रेरणा देइछि। कौन कहबे से विषय? सत्य उदयति भानु सत्य तिष्ठति मेदिनी, जहाँकि मो जीवनर 1975 मसीहा कतरू मु कविता लेखा आरंभ करिछि। मोर जन्म 1951 मसीहा अक्टोबर 2 तारिख रे जन्म हेले सुद्धा मु मात्र चतुर्थ पंचम श्रेणी पर्यंत पाठ पढ़ी मु से कविता प्रिय हेकि सारा देश पाई मु बहुत किछि चारित्रिक ये विषय लिखी जहाँकि मोर केते गुड़िया कविता भी मोर मन हो जे आमर बंकुली बाड़ी बोबाल महक आमर आमर जो वर्तमान राष्ट्रपति नुआ हेले द्रौपदी मुर्मू को आमर शीर्ष शासक जे वर्तमान जे नवीन पट्टनायक बा आमर बहु बहु वरिष्ठ जी कि देशर सेवाकारी मान कथा मुझे चारित्रिक ये भितर मु बहुत लिखी जहाँकि वर्तमान ता प्रकाश पाइनी किंतु जी प्रकाश पाई मात्र क्यों कविता वर्तमान आपण अध्यावधि केतटा कविता आपण लिखिचंती? वर्तमान चारिटा मु लिखी चारिटा लिखी जहाँ प्रकाश हो सारी जे कि हिमसार मन साहित्य परिषद आखपदा हूँ दधिमा। सर आम जाना चाहूँ आपण आपण जीवन भितरे आपण कविता लेखिबार प्रारंभ रु आज पर्यंत आरंभ रु आज पर्यंत केतोटी कविता लेखिले? 500 रु ऊर्ध्व हम। आप 500 रु ऊर्ध्व कविता लिखिंट तन्मध्यरु केउ केउ कविता जहाँ आपन को मन हो कविता समाज पाई एक प्रेरणादायी होती समाज को एक संस्कार दवापाई बा समाज को सचेतन करने एपरी किसी कविता लिखिंट कि? हाँ मु जहाँ लिखी जे कि सामाजिक स्तर रे बा चारित्रिक संबंध रे से गुड़ाक सब लोकप्रिय हो पार या सत्य कथा करी कहूँ। क्यों कविता एमती अच्छी आपण मन हो एमती किसी कविता जहाँ समाज को प्रेरणा दब आज युवपीढ़ी जो पीढ़ी एपरी दिगरु प्रतिभस्ट होती एपरी दिगरु से दूरे जाऊँगी अधिक शिक्षा लाभ कले ए मैंने लिखापी मत आग्रह प्रकाश करूना किंतु आपण पंचम षष्ठ अध्ययन कर 500टी कविता लिखिं या बड़ कथा कि नुह कि युवपीढ़ी आज अनेक अनेक डिग्री हासिल कलापर जो मैंने कि कविता लिखा प्रति आग्रह प्रकाश करूना आपण से कौन कहे? को मोर कया कथा जे प्रकृत संसार जो भली चली जहाँकि सेटा प्रकृत नुहे जहाँ मु लिखी से बाबद जदि सामाजिक दृष्टिकोण किसी करता ताल देश राज्य खूब शांति आ गाँ गहली लोक मैंने भी जो आमर आगामी युवपीढ़ी सेटा को अनुसरण कले मु खुशी हेबी। अध्यावधि सर आपणकर केते बयस?
मोर बयस होची 76 वर्ष। ଆପଣ 76 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କଲେଣି, 500ଟି କବିତା ଲେଖିଲେଣି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ କିଛି କବିତା ଅଛି ଯେଉଁ କବିତା ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି ଏବଂ ଯୁବ ସମାଜକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି। କିଛି ଶିଖିବାର ମାନେ ଯେଉଁ ଅଛି, ଯେଉଁ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଯୁବ ସମାଜକୁ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଯୁବ ସମାଜକୁ କିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ ଯେ ଆପଣ ଅନେକ କିଛି ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ କରିକି ଆପଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରିକି ବି ଆପଣ 500ଟି କବିତା ଲେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ଅନେକ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କଲା ପରେ କବିତା ପ୍ରତି ନିଜର ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ଯେ କ'ଣ ଆପଣ ପ୍ରେରଣା ଦେବେ ଯେ କାହିଁକି ଏ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସଚେତନ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆମର ଉପେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ ଏ ବାବଦରେ ମୋତେ ବହୁତ ଥର ପ୍ରେରଣା ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରୁ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ବାହାର ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ କି କୌଣସି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭିତରେ ମୁଁ ଗତି କରିନାହିଁ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବି ମୁଁ ଲେଖିଛି ଗୋଟେ ବାଜିବ ବଇଁଶୀ ନାଚିବ ରାଧା। ଏଇ ଆଗାମୀ ଇଏକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଢ଼ିକି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି, ତେଣୁ ଏଇଭଳି ବହୁତ ବହୁତ ଜିନିଷ ରହିଛି ଯାହାକି ସବୁ ଚାରିତ୍ରିକ। କେହି ତା ଦେହରୁ ଗୋଟିଏ ବାହାର କରିପାରିବେନି ଯେ ମୁଁ ଭୁଲ ବାଟରେ ଗୋଟେ କବିତା ମୁଁ ଲେଖୁଛି ବୋଲି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ଆପଣ ଯାହା ବି ସବୁ କହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଏ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ 76 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କଲେଣି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣ 500ଟି କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ିକି ଆପଣ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଠୁ ବଡ଼ କଥା କିଛି ନୁହଁ, ଆପଣ ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ବାଧାବିଘ୍ନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣ ଲେଖିବା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ଆପଣ କବିତା ଲେଖୁଛନ୍ତି। କବିତା ଲେଖିବାରେ ଆପଣ ଅଧ୍ୟାବଧି ଆପଣ 76 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କବିତା ଲେଖୁଛନ୍ତି। କବିତା ପ୍ରତି ଆପଣ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି, ଆପଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାକୁ ଛାଡ଼ୁ ବି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ଏମିତି କିଛି କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଆମକୁ କହିବେ ଏବଂ କବିତାଟିକୁ ପାଠ କରିବେ ଯେ ସମାଜରେ ଏଇ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ ଗୋଟେ ହିତକର ଏବଂ ସୋସାଇଟିକି ଗୋଟେ କିଛି ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିବ, ଏମିତି କିଛି କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି କି? ହଁ, ଲେଖିଛି। କହିବେ ସେ କବିତାର ନାଁ କ'ଣ କହିବେ ଏବଂ ସେ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପଦେ ଆମକୁ କିଛି ଜଣାଇବେ? ସେ କବିତାଟା ହେଉଛି ଦୁର୍ବାର ପଥୁକି। ମାଆର ପଣତ କାନି ଉଡ଼ିଗଲା, ବାପାର ତୁଟିଲା ସ୍ନେହ, ଭାଇର ଭଗାରୀ ସାଜିଲା କ୍ଷଣିକେ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା ପାଇଣ। ରେ ସଙ୍ଗାତ କିଏ କରିବ ତାକୁ ଆୟତ, ଭଗିନୀ ନିଜର କାମନା ମାନସୀ ପରପୁରୁଷ ଆଦରି, ସଂସାରର ଧର୍ମ କର୍ମକୁ ତେଜିଲା ହୋଇଲା କୁପଥଚାରୀ। ରେ ସଙ୍ଗାତ ତାର ନାହିଁ ଅଙ୍କୁଶ ଜଗତ, ଗୁରୁଙ୍କର ବିଦ୍ୟା ବଦଳରେ ଶିଷ୍ୟ ମୂର୍ଖରେ ହେଲେ ଗଣିତା, ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସେ ଅନ୍ଧ ଚରିତ୍ର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ, ଧନୀ ମଧ୍ୟ ହେଲା ଗଣା। ରେ ସଙ୍ଗାତ ଗୁରୁ ବଦଳେ ହୋଇଲା ଭୂତ, ପୁଅ ପାଠ ପଢ଼ା ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ିଣ ବିଦେଶେ କରେ ରହଣି, ଜାତି ଅଜାତି ଝିଅକୁ ଆଣିନ ରଚିଲା ପ୍ରେମ କାହାଣୀରେ ସଙ୍ଗାତ, ସମୟର ଖେଳ ଏ ଜଗତ। ବିବାହ ବୟସ ହେଉନା ହଉ ଝିଅ ହୋଇ କାମାତୁରା, ଭଲ ପାଇବ ସେ ମା ଗାଁ ପଡ଼ିଶାରେ ଆଇନ ପାଖରେ ଧରାରେ ସଙ୍ଗାତ, ପୁଣ୍ୟ ବଦଳେ ପାପ ଆଶ୍ରିତ। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସ୍କୁଲ ପ୍ରମାଣ ବୟସ ଦିଅଇ ସାକ୍ଷୀ, ଭଲ ପାଉଥିବା ଟୋକାଟୋକିଙ୍କର ହାଜତରେ ଦେଖା ଦେଖିରେ ସଙ୍ଗାତ, ନୂଆ ଇତିହାସ କଲା ରଚିତ। ଗାଁ ଟାଉଟର ଅଣ୍ଟା ଭରପୁର ଝିଅ ପୁଅ ତରଫରୁ, ଅଜବ ଗୁଜବ କପାଳ କହିବେ ଏଇ ତା ବାତଙ୍କ ବାହାଦୁରରେ ସଙ୍ଗାତ, ବିଧି ବିଧାନରେ ଏହା ନାହିଁ ତ। ଲେଖନୀ ମାନୁନି ସମୟ ସହୁନି ଏ ଯୁଗର ରୀତିଗତି, ମୋ ବଡ଼ ଠାକୁର ଚକା ନୟନରେ ଦୃଷ୍ଟି ସେଇ ରଖିଛନ୍ତି ରେ ସଙ୍ଗାତ, ମୁକ୍ତି ବଦଳେ ପାଇବେ ଶାସ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ, ବଢ଼ିଆ କଥାଟେ ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲୁ ମହେନ୍ଦ୍ର ନନାଙ୍କ ସହିତ, ଯାହା ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଲେ ଏବଂ ଯାହା ସବୁ କହିଲେ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ବି ଶୁଣୁଥିଲେ। ଆଜିର ସମାଜରେ ଏହା ଘଟୁଛି ଏବଂ ଯାହାକୁ ତାଙ୍କର ଲେଖନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରେରଣା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏପରି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଗାଁରେ କଥାରେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ବଣ ମଲ୍ଲି ବଣରେ ଫୁଟି ମଉଳି ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହିପରି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭା କହିଲେ ସରିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କଲୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଲୁ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ବିଷୟରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ମୁଁ ଉପେନ୍ଦ୍ର, ଭଦ୍ରକରୁ ନ୍ୟାୟବତୀ ଟିଭି। ଭଦ୍ରକରୁ ଉପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟାୟବତୀ ଟିଭି।